کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اور بیدار کر سکوں، اور کوشش آپ بھی کریے کہ تھوڑا سا مجھ سے دیر تک پڑھوا لیجئے۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، یہ جو کچھ چاروں طرف ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے صاحب، خامیاں ہماری بھی ہیں۔ ہم نے وقت کے بادشاہوں سے، وقت کے ظالموں سے ڈرنا شروع کر دیا، اس سے ڈرنا بند کر دیا جو سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہماری بھی خامیاں ہیں۔ میں بڑے بزرگوں کے قدموں میں یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا، پہلے آتا تھا اب نہیں آتا، ڈر میں بھی یاد رب نہیں آتا، ڈر میں بھی یاد رب نہیں آتا، کانپتی ہے زمین گناہوں سے، کانپتی ہے زمین گناہوں سے، زلزلہ بے سبب نہیں آتا، زلزلہ بے سبب نہیں آتا۔ یہ جو وقت کی مار ہے، یہ جو قدرت کی مار ہے، اسے ہم آپ سمجھے نہ سمجھے شاید بھائی شنکلال صاحب، لیکن اس دیش کی سب سے بڑی پنچایت میں بیٹھا ہوا ایک شخص بہت سلیقے سے سمجھ رہا ہے۔ میں نام گناتا ہوں اور اگر لگ جائے کہ بات ہو گئی ہے تو آپ سب کی دعائیں ملیں۔ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا۔ بہار کا نتیجہ آ رہا تھا، اسی دن اڈوانی صاحب کا جنم دن بھی تھا۔ مودی جی گئے ان کو برفی کھلانے کے لیے 9:30-10 بجے کے آس پاس۔ ایک برفی جیسے ہی اڈوانی جی کے منہ میں ڈالی، اڈوانی جی کی نظر ٹی وی چینل پر پڑی، انہوں نے پوری کی پوری مٹھائی اٹھا کے مودی جی کے منہ میں بھر دی، کہا مبارک ہو، اس سے بڑا تحفہ مجھے جنم دن کا نہیں ملا۔ میں مصرے پڑھ رہا ہوں، اگر سچے لگ جائیں تو دعا دینا۔ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا، آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے۔ ٹانڈا والوں آپ سب سے زیادہ گواہ ہو، اگر سچے مصرے ہوں تو ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں، مجھے میری شاعری کے لیے نہیں بلکہ میری ہمت کے لیے داد دینا۔ میں پڑھتا ہوں، آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا، اور تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر۔ کھلی چھوٹ آپ کو، تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے، جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے 4 پیدا کر، جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے 4 پیدا کر۔ میں جس ضلع سے آتا ہوں
पड़ोस में एक जिला है, वहां एक नेता है, सांसद है साहब, उन्हें हर दिन उल्टी करने की आदत है, और वो इसलिए ताकि अखबारों पर बिखर सके, अखबारों की सुर्खी बन सके। आदरणीय कंगला जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज जी की बात कर रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, उनके अजीब बयान आते हैं साहब, अजीबो गरीब, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मदरसों से ये निकले, मदरसों से वो निकले। साहब ठीक है साहब, आपको देश की सियासत ने हक दिया है, आप कुछ भी बोले, लेकिन हमें जिस चीज पर नाज है, टांडा वालों, मैं गिनाता हूं और अगर सच्चे लगे तो एक शख्स की दुआ मिले। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। देश अजीब मंजर देख रहा है पिछले 11 साल में। एक साहब मिले थे, 10 साल तक कुछ बोले ही नहीं, दूसरे हैं पिछले 1.5 साल से चुप ही नहीं हो रहे, और जिस रफ्तार से वो घूमने के लिए निकलते हैं साहब, ऐसा लगता है कि यहाँ कपड़ा बदलने के लिए आते हैं, और वो दूरबीन लेके निकलते हैं। मुझे तो लगता है कुछ दिन में यही रफ्तार रही तो दुनिया के सारे मुल्क खत्म हो जाएंगे, तो उन्हें घुमाने के लिए कुछ नए मुल्क बसाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे मंजर देख रहा है देश। शायद भाई मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हमारी आंखें ऐसा भी बेशर्मी का मंजर देख रही कि एक सूट है, उसकी नीलामी लग रही है और नीलामी 4 करोड़ से ज्यादा तक जा रही है, लेकिन हमारी आंखें ऐसा भी मंजर देख रही है, मीडिया मेरी ये बात नोट करे, हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 4 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मुझे किसी सियासी दल से कोई गुफ्तगू नहीं करनी, मुझे उनसे भी बात नहीं करनी जिनका सूट था, मुझे उससे तो बात करनी है जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में बोली लगाई। वो अहमदाबाद का रहने वाला दलाल जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में वो सूट खरीदा, मैं उससे बात कर रहा हूं और उसे बताता हूं कि बेटा खरीदना है तो ये खरीदो। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं बहुत हिम्मत करके पढ़ रहा हूं, मैं बहुत हिम्मत करके पढ़ रहा हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं अगर हिम्मत कर रहा हूं तो यहां से वहां तक मुझे दुआएं मिले आपकी। पढ़ता हूं, सुनेगा। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन से मोहब्बत करते हैं, वतन के रखवालों से मोहब्बत करते हैं, तो उनके सम्मान में आपकी पुरजोर तालियां अगले मिसरे में बजेंगी। मैं